ہجرت یعنی کہ مائگریشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائگریشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام مکہ ٹو مدینہ. فرام مکہ ٹو مدینہ. ٹھیک ہے, پوائنٹ وائز یہاں بھی دیکھیں گے تاکہ آپ کوشچن فارم میں بھی دیکھ سکو. ٹھیک ہے, تو ہجرت کب ہوئی؟ ان سپتمبر 622 AD. ان سپتمبر 622 AD, ستمبر 622 AD, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم migrated from مکہ ٹو مدینہ. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم migrated from مکہ ٹو مدینہ. ٹھیک ہے, مکہ ٹو مدینہ یعنی کہ پرانا نام مدینہ کا میں نے کل بھی بتایا تھا کیا تھا بھائی؟ یثرب یا یثرب اردو میں کیا. along with حضرت ابو بکر, یہاں پہ along with حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے, تو بھائی جب مکہ میں دشمنوں نے رہنا دوبر کر دیا تھا, طرح طرح کی پریشانیاں پہنچاتے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جو ہیں کیا نام ہے ہجرت کر جائیں, مائگریٹ کر جائیں مدینہ کی طرف. ٹھیک ہے, تو اس میں رات میں مطلب ایسا بھی تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے تو دیکھو جو میں نے کل بتایا تھا کہ دشمن لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت رکھوا کے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو جانے سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے نا کیا گائیڈ کر کے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میری جگہ مطلب رہیے گا اور سب کو امانت واپس کر کے وہاں مدینے میں آ کے یا بیچ میں جہاں ملنا تھا وہاں آ کے ملیے گا. تو ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. بھائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مائگریٹ کر گئے, ہجرت کر گئے. پھر وہی ہے کہ وہاں غار ثور میں رکے ہے نا, تو کیا نام ہے وہاں بھی دشمن پیچھا کر رہے تھے, تو بھائی وہاں ایک غار میں جو رکے تھے تو وہاں مکڑی نے جالا بن دیا تھا, کبوتر نے انڈے دے دیے تھے. ٹھیک ہے, تاکہ مطلب دشمن کی نظر سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن یہاں پہنچے کہ بھائی نہیں آج قتل کر دیں گے یا کچھ اس طریقے سے, تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے انہیں, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہے نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں, تو لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کی امانتیں لوٹائیں, پھر جا کے اس سے ملے اس طریقے سے. تو یہ ہجرت والا پوائنٹ یہ والا ہے کب ہوئی, 622 میں ہوئی. تو وہی چیز ابھی میں نے بتائی. آن دا وے ٹو مدینہ مطلب جب مدینہ جا رہے تھے تو پہلے وہ رکے کہاں کہ غار ثور میں, کہ وہ ثور میں رکے تھے, غار ثور میں 3 دن کے لیے. ٹھیک ہے, وہاں جو ہے پھر اس کے بعد پروسیڈیڈ ٹو قبا. قبا ایک جگہ ہے مدینے میں. ٹھیک ہے, مدینے میں ایک جگہ ہے قبا. ٹھیک ہے, پہلے غار ثور میں گئے, جب وہ ہجرت کرے تو غار ثور میں گئے. ٹھیک ہے, وہاں رکے 3 دن کے لیے, پھر وہاں سے قبا کی طرف ہجرت کرے, آگے بڑھے. قبا ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے, قبا جگہ ہے, وہاں پر حضرت علی پھر جوائن کیا. وہاں پہ ایٹ قبا حضرت علی جوائن دی مہاجرین. ٹھیک ہے, مہاجرین کون ہوتے ہیں؟ جو ہجرت کرتے ہوئے گئے. ٹھیک ہے, مائیگرینٹس یعنی کہ مہاجرین. ٹھیک ہے, اب یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈیورنگ دا اسٹے جب وہ رکے تھے غار ثور کی طرف, مطلب قبا میں, سوری غار ثور سے آگے بڑھ کے قبا میں رکے, تو وہاں ایک مسجد بنائی تھی اسلام کی. اس مسجد کا نام تھا مسجد قبا. یہ پوائنٹ لکھ لو. ڈیورنگ دا اسٹے ایٹ قبا, ڈیورنگ دا اسٹے آف قبا, during the stay of Quba, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam built the first mosque
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam built the first mosque of Islam there. Of Islam, first mosque of Islam, क्या नाम था उसका? मस्जिद कुबा. मस्जिद कुबा. built first mosque of Islam, मस्जिद कुबा. देयर मतलब वहीं बनाई. तो वही बताया. इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यह है कि इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद कुबा. कुबा में बनाई थी. ठीक है, मस्जिद कुबा. फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम मस्जिद कुबा. तो ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, फास्टिंग. अब रोजे कब फर्ज हुए, कौन सी हिजरी में फर्ज हुए? तो ये इंपॉर्टेंट है. फास्टिंग इन द होल मंथ ऑफ रमजान. फास्टिंग in the whole month of Ramzan became obligatory, यानी कि फर्ज became obligatory in second हिजरी. सेकेंड हिजरी यानी कि हिजरत के 2 साल बाद. हिजरत के 2 साल बाद यानी कि रोजे कब फर्ज हुए मुसलमानों पर? रोजे रखना रमजान के जो महीने के 30 या 29 रोजे होंगे वो रखना मैंडेटरी कब हुआ मुसलमानों पर? सेकंड हिजरी में. सन मतलब 2 हिजरी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर के हिसाब से. ठीक है. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्स्ट ग्रेट बैटल ऑफ इस्लाम. द फर्स्ट ग्रेट बैटल ऑफ इस्लाम कौन सी है? गजवाए बदर. ठीक है, गजवाए बदर. गजवाए बदर वाज फॉट इन सेकंड हिजरी. ये भी सन 2 हिजरी में. वाज फॉट इन सेकंड हिजरी. 2 हिजरी में हुई है ये भी. ठीक है. और रमजान के हिसाब से 17th रमजान में हुई है. ये 17 रमजान का दिन था तब हुई है. ठीक है. तो जंगे बदर यानी कि गजवाए बदर कब हुई है? 2 हिजरी में हुई है और 17th रमजान में हुई है. 17वें रोजे के वाले दिन हुई है. ये किस किस बीच में थी? मुसलमान और कुरैश ऑफ मक्का. मक्का के कुरैश जो दुश्मन थे उनके बीच में और मुसलमानों के बीच में. फिर ये लड़ाई काफी मशहूर है. जंगे बदर मुसलमानों की पहली फतेह हुई. इसमें 1000 लोग थे कुरैश के अगेंस्ट, और यहाँ 313 या 313 मुसलमान थे. लेकिन जीत इनकी हुई. ठीक है, मुसलमानों की जीत हुई यहाँ पर. ठीक है. तो बैटल ऑफ बदर यानी कि गजवाए बदर जो है कब हुई? सन 2 हिजरी में हुई, 17 रमजान में हुई. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑन 10th हिजरी प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम performed his first and last Hajj. Performed his first and last Hajj. ठीक है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में अपना पहला और आखिरी हज किया. ठीक है. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट दिस मॉर्टल वर्ल्ड. ये डिमाइस है इनकी. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट दिस मॉर्टल वर्ल्ड. दुनिया फानी, फानी को अलविदा कहा इस दुनिया फानी को. लेफ्ट दिस मॉर्टल वर्ल्ड ऑन 12th रबीउल अव्वल. 12th रबीउल अव्वल 11th हिजरी. 11th हिजरी that is on 7th June 632 AD. इंग्लिश डेट ये है.
12 रबीउल अव्वल, देखो पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल को ही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दिन कौन सा था, मंडे का, ठीक है। 12 रबीउल अव्वल को डेथ हुई है, मतलब इस दुनिया से गए हैं, पर्दा किया है इस दुनिया से 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी में। और अंग्रेजी डेट पूछी जाए तो अंग्रेजी डेट क्या है, 7 जून 632 AD, ठीक है। द नमाज जनाजा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द नमाज जनाजा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was led by none, led by none, people offered the नमाज themselves। मतलब भाई जब यहाँ मुसलमान में जब इंतकाल होता है तो उसकी नमाज, जनाजा नमाज पढ़ाई जाती है, उसकी मैयत जब सामने रख के नमाज पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो हुजूर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नमाज जनाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो वो किसी ने नहीं पढ़ाई, सबने अपने अपनी खुद पढ़ी इस तरीके से, ठीक है। तो ये द फैमिली ऑफ, फैमिली के बारे में कुछ देख लेते हैं। प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम are combined called as, are combined called as उम्माहातुल मोमिनीन, मोमिनीन, ठीक है। उम्माहातुल मोमिनीन यानी कि मदर्स ऑफ ऑल दी मुस्लिम, मदर्स ऑफ ऑल दी मुस्लिम्स, ये मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी वाइफ हैं वो हमारी यानी कि मुसलमानों की माँ है, ठीक है। द वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबाइंड, सबको एक साथ उम्माहातुल मोमिनीन कहा जाता है। उम्माहातुल मोमिनीन का मतलब क्या है, मदर्स ऑफ ऑल दी मुस्लिम्स, ठीक है। और एक वाइफ को क्या कहेंगे, अ सिंगल वाइफ, a single wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a single wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called as Ummul Mu'minin, is called as Ummul Mu'minin, a single wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called as Ummul Mu'minin यानी कि mother of all Muslim, mother of all Muslims, ठीक है। सिंगल को कहेंगे उम्मुल मोमिनीन यानी मदर ऑफ ऑल मुस्लिम्स, और एक साथ कंबाइंड कहेंगे उम्माहातुल मोमिनीन यानी कि मदर्स ऑफ ऑल मुस्लिम्स, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड 3 sons, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड 3 sons, 3 बेटे थे, ठीक है। नेमली, ठीक है, क्या क्या नाम थे उनके, 3 बेटे थे, नेमली हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु एंड हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। खानदान जो चला है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटियों से चला है, ठीक है। प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड 4 daughters, हैड 4 daughters, 4 बेटियां थी, ठीक है, 4 बेटियां थी।
कौन कौन सी? नेमली सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, और सैयदा फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला, सैयदा फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, तो 4 बेटियां थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सैयद ज़ैनब ताला अन्हु, सैयद रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हु एंड सैयदा फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो सैयद फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मैंने बताया था एक ज़हीन औरतों में से एक है, और ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वाइफ भी हैं। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी हैं, और मतलब जन्नत में ये औरतों की सरदार भी है। ठीक है।